Day celebrations of Anantalakshmi Institute of Technology and Sciences, Anantapur. I take the pleasure of introducing chief guest of this function, Dr. Kodidala Lakshminarayana Garu, retired IAS and former Commissioner of Higher Education. Dr. Kodidala Lakshminarayana Garu, a distinguished retired IAS in Andhra Pradesh. Dr. Lakshminarayana Garu was instrumental in crafting academic agendas and policies that empowered the academic community with transformative tools for growth and innovation. He pioneered numerous initiatives to enhance teaching methodologies, encouraging educators to self-evaluation, critical analysis, and outcome-based learning. His efforts made teaching more interactive, engaging, and student-centric. A strong proponent of skill development, Dr. Lakshminarayana Garu conceptualized and established skill development centers in government polytechnic colleges and Jawahar Knowledge Centers in undergraduate colleges, significantly improving students' employability. Under his leadership, the GKCs revolutionized the learning ecosystem by integrating industry-relevant skills, leading to increased campus placements. His collaboration in the English Language Fellow Project, USA India Initiative, further transformed English education in Andhra Pradesh. Belonging to the prestigious Indian Administrative Service, Dr. Lakshminarayana Garu has served in key administrative positions and worked closely with two of Andhra Pradesh's most influential chief ministers, Sri N.T. Ramarao Garu and Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, holding key positions in the Chief Minister's office during 1983 to 1989 and 1995 to 2004. His tenure provided him with unmatched expertise in governance, policy implementation, and public administration. Additionally, he served as chairman of Tirumala Tirupati Devasthanams. A passionate advocate for educational reforms, Dr. Lakshminarayana Garu is currently dedicated to promote doctorate in economics and a postgraduate diploma in computer systems. A prolific writer, he has published numerous articles in the Indian Express, Andhra Jyoti, Eenadu, and Swati Weekly on education and current affairs. He has also co-authored the books NTR, a biography in 2019 and NTR, Samagra Jeevita Katha in Telugu in 2020. His editorial contributions to review the employment trends and programs in APSS and Booklinks Corporation in 1995. Having traveled extensively and presented papers at international conferences on education and 21st century skills, Dr. Lakshminarayana Garu remains an inspiring force in education, public administration, and skill development. His commitment to innovation, leadership, and transformative education continues to drive progress in India's academic and administrative landscape. Sir, Anantalakshmi Institute of Technology and Sciences is so fortunate to have such a great personality like you today, and we welcome you for the 17th. మరియు మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఆయనది. అలాంటి ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర పనిచేసి నందమూరి తారక రామారావు గారి సమగ్ర జీవితం గురించి రెండు పుస్తకాలు రచించారు. అలాంటి వ్యక్తి మన మధ్య మన కాలేజీకి రావడం చాలా ఆనందం. అంతేకాకుండా మనం కాలేజీలో అనంతలక్ష్మిలో ఇంప్లిమెంట్ చేసే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా 2-3 సంవత్సరాల ముందే ఏం చేయాలి అనేటువంటిది మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. అంతేకాకుండా మనకు అనంతపురం జిల్లాకి ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఎలాంటి ఏమైనా కూడా సౌకర్యాలు కావాలంటే కూడా అన్ని ప్రభుత్వ అధికారులతో మాట్లాడి మన జిల్లాకు రప్పించడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో భాగంగా JNTUలో 200 కోట్ల రూపాయల విలువైన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అనంతలక్ష్మిలో 50 కోట్ల విలువైనటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ భార్గవ్ గారు ఫర్ దట్ ఇంట్రొడక్షన్. చైర్మన్ అనంతలక్ష్మి అనంతరాముడు గారు, పెద్దలు గౌరవనీయులు కన్నయ్య నాయుడు గారు, యంగ్ ఎనర్జెటిక్ డైనమిక్ రమేష్ గారు, రిజిస్ట్రార్ అండ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ కృష్ణ గారు, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది బోత్ కాలేజెస్, ఇన్వైటీస్, పేరెంట్స్, faculty members, non-teaching staff, my dear student friends, members of media, both print and electronic, Anantaramudu garu fans, అందరికీ మా వందనాలు.
At the outset, I once again greet అనంతరాముడు. ఆయనే చెప్పుకున్నాడు రైతే రాదని నమ్మిన ఆయన అక్కడి నుంచి ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్కి వచ్చి ఈ కాలేజీ స్కూల్ కూడా పెట్టి దిగ్విజయంగా నడిపిన ఆయనకు మరొకసారి నా శుభాభినందనలు తెలుపుతూ ఈ 17th యాన్యువల్ డేకి రావాలంటే అడిగాడు అన్న ఏం రావాలి మీరని. అంతకుముందే చెప్పాను నేను, కన్నయ్య నాయుడు గారు నువ్వేమో రైతు, తుంగభద్ర డ్యాంలో ఆ పరిస్థితి వచ్చింది, ఊరికే నీళ్లు లేనప్పుడు పోయి రిపేర్ ఎవరైనా చేస్తారు, పూర్తి డ్యామ్ నిండా నీళ్లుండి ఆ గేట్లు కొట్టుకుపోతే ఈ వయసులో దాని డిజైన్ అది తీసేసి కొత్తది నిర్మించి పెట్టాల్సిన బాధ్యతను నెత్తి మీద వేసుకొని దిగ్విజయంగా చేసిన అటువంటి వాళ్ళని పిలిస్తే నీకు ఒక రకంగా రైతులకు ఒక సందేశం పంపిస్తావు, వాళ్ళు ఒక మనసులో సంతోషపడతారు. దానికంటే ముఖ్యంగా నాకు నా ప్రేమ నా అభిమానం అంతా నా విద్యార్థులు. వాళ్ళకు తెలుసుకోవాలా జీవితం అంటే ఏంటి. క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని పాఠాలు చదివితే వచ్చేది ఓన్లీ జ్ఞానమే. అటువంటి వాళ్ళ జీవితాలు తెలుసుకోవాలా, సమాజాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలా. అప్పుడే మీకు రియల్ జ్ఞానం వస్తుంది, విజ్ఞానం వస్తుంది. దాంతోపాటు నిన్ను నువ్వేది కూడా నువ్వు తెలుసుకోవాలా. అంటే సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అది చేసుకుంటే దివ్య జ్ఞానం వస్తుంది. అటువంటి అవకాశం మన స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వాలంటే ఎవరైతే రిలేట్ చేసుకోగలరో థియరీ విత్ ప్రాక్టీస్, రీడింగ్ అండ్ అప్లికేషన్. అందుకనే కన్నయ్య నాయుడు గారిని పిలవమంటే పిలిచారు. వారు కూడా ఎంతో సంతోషంగా, నేను ఈ ఏజ్లో కూడా ట్రావెల్ చేయలేకపోయినట్టు వారు రెడీగా యాక్సెప్ట్ చేసి వచ్చి మీరు విన్నారు వారి సందేశం. చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా, కొంత ఫిలసాఫికల్గా కూడా మాట్లాడాడు. అంటే ఈ వయసులో మీకు అర్థం కాదు కానీ ఆ స్పీచ్ మళ్ళా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ మాట అంటే, నేను 7వ తరగతి చదివేటప్పుడు మా పక్క ఊర్లో ఏదో స్వామీజీ వస్తారంటే అంతా నడిచిపోతుంటే 5 కిలోమీటర్లు 5 మైళ్ళు నేను కూడా నడిచిపోయాను. సైకిల్స్ కూడా లేవు. స్వామి గంట సేపు స్వామీజీ మాట్లాడాను, నాకేం గుర్తులేదు, ఒక్క సెంటెన్స్ మాత్రం గుర్తుంది. ఇఫ్ వెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్, నథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్. ఇఫ్ హెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్, సంథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్. ఇఫ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ లాస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్. దాన్నే వారు క్లియర్గా చెప్పారు. సంస్కారం గురించి వారు మాట్లాడారు, మీ అనంతరాముడులా మాట్లాడారు. నేను ఎక్కువ మాట్లాడను మీకు, ఎందుకంటే మీ ప్రైజెస్ తీసుకోవాలి, ప్రైజెస్ తీసుకోవాలా. తర్వాత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ఉన్నాయి. అటెన్షన్ లెవెల్ మేము చదివేటప్పుడు 22 నిమిషాలు ఉండేది, ఇప్పుడు 11 నిమిషాలే. అది 6-7 నిమిషాలకు వచ్చింది. మీరు టీవీ ముందు కూడా కూర్చొని ఛానల్స్ టక్కటగా ఒకటే 1 నిమిషం చూడరు కదా, ఓపిక లేదు, పేషెన్స్ లేదు. పరిస్థితి అది నాకు తెలుసు. అందువల్ల నేను ఇక్కడికి ఐఎమ్ నాట్ ఆరేటర్. నేనేదో మీ చైర్మన్ ఏదో బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడతారా, అన్నీ కలిపి చెప్తాడా, నేను చెప్పలేదు. కానీ ఒక్క విషయమే నేను చెప్తాను. ఆయన అన్నట్టు కాలేజ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. మీ జీవితంలో ఈ 4 ఏళ్ళు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అడగాల్సింది, మీరు చేయాల్సింది. కాలేజీలు పోతాను, పొద్దున్న ఏం చేస్తున్నావా, ఏం చేస్తున్నావమ్మా అంటే చెప్తారు ల్యాబ్లో. హౌ యు ఆర్ డూయింగ్ అంటే చెప్తారు. సార్ ఇది అని. వై యు ఆర్ డూయింగ్ అంటే చెప్పరు. ది క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్, వై యు ఆర్ డూయింగ్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మీ స్టెమ్ లో అంటే ఇంజనీరింగ్ లో మీరు టెక్నికాలిటీ చూస్తారు, కానీ వై అనేది వచ్చిందంటే అప్పుడు లిబరల్ ఆర్ట్స్ అంటే అది ఇది 2 కలిపి అన్నమాట. అంటే నువ్వు చేసే పని ఏదైనా కానీ సమాజానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. అది ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే 21st సెంచరీ స్కిల్స్ ఉంటాయి. 21st సెంచరీ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి? 5: క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, కొలాబొరేషన్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ టీమ్స్. మీకు ఏ ఉద్యోగం పోయినా ఇతని టీం మనిషా కాదా, ఈజ్ షీ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ టీమ్, ఈజ్ షీ హ్యావింగ్ ది క్యాపబిలిటీస్ అది చూస్తారు. 4 క్రియేటివిటీ ఆర్ ఇన్నోవేషన్. 5th ఇస్ కరేజ్ అయితే బ్రేవ్నెస్ మజిల్స్ కాదు, టఫ్నెస్, కష్టమైన సుఖమైన నిలబడే శక్తి. ఈ 5 క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే కాలేజీకి మీరు వచ్చిందే అది.
1885లో ఒక స్టూడెంట్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో రోజంతా ఉండి లాస్ట్లో డార్మిటరీకి పోయి ఆ డైరీలో రాస్తాడు. ఏమని రాస్తాడంటే, హార్వర్డ్ హ్యాస్ టాట్ మీ హౌ టు థింక్ అండ్ హౌ టు చూస్. ప్రతి ఒక్కటి అంతే, ఆలోచన చేసే డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఏ స్కూలు, తర్వాత ఏ కాలేజీ, ఏ కోర్సు, అది అయిన తర్వాత ఏ జాబు, అది అయిన తర్వాత ఏ లైఫ్ పార్ట్నరు, అంతే కదా. అది అయిన తర్వాత ఎస్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత పోలింగ్ బూత్కి పోయినప్పుడు ఏ పార్టీని ఎలక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే అల్టిమేట్లీ హౌ యూ చూస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కాలేజ్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ లర్న్ దట్. ఆ చాయిస్ మీ అందరిలోనూ పొటెన్షియల్ ఉంది. మీరంతా హనుమంతులే. మీకు తెలియదు కానీ ఆ బలం ఉంది, ఆ శక్తి ఉంది, ఆ సామర్థ్యం ఉంది, ఆ నేర్పడతనం ఉంది, ఆ ధైర్యం ఉంది, ఆ క్రమశిక్షణ, ఆ పట్టుదల, ఇవన్నీ కాలేజీలోనే వస్తాయి. అందుకనే కాలేజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరందరూ క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి, వై కాలేజ్? డస్ కాలేజ్ రియల్లీ మ్యాటర్? ఈజ్ కాలేజ్ వర్త్? Why this fellow is talking here? What nonsense he is talking? How it is relevant to me? These are some of the questions which you should be in a position to. మీరందరూ అది ఆలోచన చేయాలి. నేను కానీ కన్నయ్య నాయుడు గారు మాట్లాడుతున్నామంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు? ఆర్ దే మేకింగ్ సెన్స్ టు మీ? హౌ ఐ హ్యావ్ టు రిలేట్ ఇట్ విత్ మై లైఫ్, విత్ మై జాబ్, విత్ మై గ్రోత్, విత్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండ్ ది కంట్రీ. అంత పవర్ఫుల్ కాలేజ్. కాలేజ్ ఇస్ అ పవర్ఫుల్ థింగ్. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వండర్ఫుల్ క్రియేషన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఇస్ కాలేజ్ అండ్ యూనివర్సిటీ. మీరు ఎంత లక్కీ తెలుసా? 100 మంది మీ వయసులో ఉండేవాళ్ళంటే ఓన్లీ 30% మాత్రమే కాలేజీకి రాగలుగుతున్నారు. మీరు అదృష్టవంతులే కాదా? ఆర్ యూ లక్కీ ఆర్ నాట్? టెల్ మీ. డెఫినెట్లీ యు ఆర్ లక్కీ. అందుకలా ఈ 4 ఏళ్ళు సుఖంగా సంతోషంగా, నేను ఎంతసేపు చదవమని చెప్పను. మంచి సినిమాలు చూడండి, అన్నట్టు మంచి ఫుడ్ తినండి క్రమశిక్షణతో, మంచి కాన్వర్జేషన్స్, మంచి బుక్స్, సినిమాలు చూసి సినిమా అప్రిషియేషన్, లైబ్రరీకి పోయి మంచి బుక్స్ చదివి బుక్ అప్రిషియేషన్, ఇవన్నీ చేసుకుంటే మీరు పరిపక్వమైన మానవులుగా తయారవుతారు. విల్ బికమ్ ఏ నాట్ ఓన్లీ ఏ టెక్నికల్ మ్యాన్ బట్ a great human being and more than that a responsible citizen. మీరు ఇంజనీర్స్ గా మీరు చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. వారు చెప్పారు కన్నయ్య నాయుడు గారు, ఆయన హౌ హీ హస్ కన్వర్టెడ్ హిస్ నాలెడ్జ్ ఇంటూ స్కిల్. యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ నాలెడ్జ్ ఇంటూ స్కిల్. అందుకనే కాలేజ్లో యూ గెట్ నాట్ ఓన్లీ నాలెడ్జ్, స్కిల్స్, యాటిట్యూడ్స్ అండ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ హార్ట్. ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా, 21వ శతాబ్దంలో కంప్లైంట్ చేసేవాడికి స్కోప్ లేదు. యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎవరైతే మారగలుగుతారో, ఎవరైతే ఫ్యూచర్ని అందిపుచ్చుకొని ఓపెన్ మైండెడ్ గా పోతారే వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారు. టెక్నాలజీ ఇస్ చేంజింగ్ అ లాట్. సూపర్ కంప్యూటర్స్ వస్తున్నాయి, ఏఐ రిలేటెడ్ థింగ్స్, న్యూ మెటీరియల్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ది చేంజింగ్ హౌ యూ థింక్, హౌ యూ ప్రొడ్యూస్, హౌ యూ వర్క్. దానికి అనుగుణంగా మీరు మారాలంటే యూ థింక్ పాజిటివ్లీ. కమ్యూనికేషన్, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా మాతృభాషను నేర్చుకోవాలి. ముందు మాతృభాష మీద పట్టుంటే మిగతా భాషలు నేర్చుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది. అన్ఫార్చునేట్ గా మీరు ఇంగ్లీష్ రాదు, తెలుగు మర్చిపోయారు, హంసనాడకి రాదు, కాకినాడకి మర్చిపోయారు. దట్ ఈస్ ది సిచ్యువేషన్. అట్లా కాకుండా యూ హ్యావ్ టు రీడ్ బుక్స్ అలౌన్ విల్ ఓపెన్ డోర్స్. మంచి బుక్స్ చదవాలి. మీ లైబ్రరీతో పిలిపించి అడిగాను ఎంతమంది వస్తారు రోజుకని. 400 మంది వస్తారు. యావరేజ్ ఎంత టైం గడుపుతున్నారు? గంట సేపు గడుపుతున్నారు అని చెప్పారు. అది ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. చెప్పాల్సినవి, చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. కానీ యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు రిఫ్లెక్ట్. అరే మనం ఏం చేయాలా, 4 ఏళ్ళు ఏం చేయాలా, ఏ విధంగా ఉండాలా అనేటువంటి చేసి దేశాభివృద్ధికి, రాష్ట్రాభివృద్ధికి గవర్నమెంట్స్ కూడా ఈరోజు నిన్ననే బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. ఎడ్యుకేషన్కి ఎంతో పెట్టారు. అందుకనే ఈ స్కిల్స్, ఎడ్యుకేషన్ ఇదంతా కూడా మీరు ప్రాపర్గా చేసి వచ్చిన అవకాశాన్ని పూర్తిగా మీరు అందిపుచ్చుకొని ముందుకు నడవాలా. మీరు ఏది మంచి, ఏది చెడు అన్నారు విచక్షణ జ్ఞానం అని. డిస్టింగ్విష్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, ఆ క్వాలిటీస్, జడ్జిమెంట్ క్వాలిటీస్ రావాలి మీకు. అది వస్తే దాన్ని క్రిటికల్ థింకింగ్. గో టు ది డీటెయిల్స్.
ఒకే సందేశం మీకు అందరికీ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు లర్న్ హౌ టు గో టు ది డీటెయిల్స్, వాళ్ళే సక్సెస్ అవుతారు. అటువంటి వాళ్ళకు వెతుక్కొని జాబ్స్ వస్తాయి. లేదు మీరే ఇతరులకు జాబ్స్ ఇచ్చే శక్తికి పోతారు. అందువల్ల దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్రియేటివిటీ మీ అందరిలోనూ ఉంది. కాకపోతే వాట్ ఈస్ క్రియేటివిటీ ఆర్ ఇన్నోవేషన్? ఇన్నోవేషన్ అక్కర్స్ అట్ ది ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అండ్ రిలవెన్స్. మీ అందరిలో ఐడియాస్ ఉన్నాయి. ఆ ఐడియాస్ కన్వర్ట్ చేయండి. మీ కాలేజీలో వచ్చే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోండి. మీ పిల్లలు మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు, ఈ కాలేజీ కూడా మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుతూ నాకు యాన్యువల్ డేస్ కంటే కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అడ్రస్ చేసేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు చెప్పాలి మీకు చాలా 2 hours. అందుకని ఆ విధంగా లైఫ్ లాంగ్ లర్నింగ్, ఈ 21st century స్కిల్స్, లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి? ఓ బోట్ మ్యాన్ స్టోరీ మీరు వినింటారు. ఓ పండిట్ వాంటెడ్ టు క్రాస్ ఎ రివర్. ఓ బోట్ ఎక్కాడు. బోట్ ఎక్కిన తర్వాత ఆయన అడిగాడు, ఏమైనా రామాయణం చదివావా అని. లేదన్నాడు. భారతం చదివా? లేదు సార్, ఎక్కాడితే నాకెందుకు సార్, ఏం తెలుసు అన్నాడు. ఏంటి వేస్ట్ అంటే ఆయన కోపడ్డాడు. కొంతసేపు తర్వాత ఫ్లడ్ పెరిగింది. బోట్ పోయి రాకును కొట్టింది. నౌ ఇట్ ఈస్ ద టర్న్ ఆఫ్ ది బోట్ మ్యాన్ టు ఆస్క్ స్వామీజీ, పండిట్జీ తమకు ఈత వచ్చా అని అడిగాడు. రాదన్నాడు. యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ వేస్టెడ్ యువర్ లైఫ్, యు ఆర్ లూజింగ్ యువర్ లైఫ్ అన్నాడు. దేర్ఫోర్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇది లైఫ్ స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అవుతాడు కానీ ఫ్యూజ్ పోతే ఇట్లా మళ్ళీ ఇంకోటి పిలవాలి. మీ కార్ చిన్న రిపేర్ వస్తే చేసుకోలేము. అటు కాకుండా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా రావాలి. అందుకనే స్కిల్ డెవలప్మెంట్, వై యూ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఈజ్ యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు లెర్న్ ఆల్ ది థింగ్స్. అప్లికేషన్ కూడా ఉండాలా అనే ఉద్దేశంతో మనం చేశాము. ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే మీకు వస్తాయో మీ జీవితం సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ యంగ్ ఇంజనీర్స్, మీకు ఆల్ ఇండియా కాంపిటేటివ్లో మీ పొజిషన్ గట్టిపడాలంటే 3 language ఫార్ములా ఈజ్ మస్ట్ నౌ. ఎందుకంటే 3 language ఫార్ములా ఇంకా ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ ఉంటే ఇంకా సక్సెస్ అవుతారు. ఎందుకంటే చాలామంది ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ ఉండేవాళ్ళు వేరే స్టేట్లో ఫిలప్ చేస్తున్నారు. సో 3 language మస్ట్ ఫర్ ఎనీ స్టేట్. అందువల్ల చాలా స్టేట్స్ 3 language ఫార్ములా పోతున్నాయి. మీరు చేసుకోవాలా. ఇంకొకటి, మన బెటర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ అంటే ఉండాలని ఉంది. కానీ because of time consent, I once again request all of you to excuse me.